Good afternoon to all. Last class we different locating and clamping devices. So almost locating different devices discuss different types of locating, like locating from plane surface, from uh, circular surface, from irregular surface. Last class. So here one topic is that nesting or cavity location. So figure complete enclose cavity locate use. So nesting locators position a part by enclosing it in a depression or recess of the which is having the same shape of the path. So this is one of the most accurate locating device for profile location. So here we can completely locate the device because uh, there will be a slot or there will be a recess in order to accommodate the complete part. Okay, so in this case, the height of the nest should be lesser than the height of the workpiece. So this is also called nesting because it is entirely completely covering the profile of the object like a nest. Okay, so in this case, the height of the nest should be lesser than the height of the workpiece because we need to remove it easily. So then only we can remove the workpiece easily from the nest or the cavity. So in the case of sheet metals or thin workpieces, so usually in the case of thicker workpieces, we can remove it easily. But in the case of sheet metals or thin workpieces, usually we will provide a finger slot or some ejector pins will be provided in order for the easily removal of the this type of thin workpieces. So you can see a figure like this. So you can see a workpiece and the nest. So the workpiece is having a thickness or a height more than that of the nest. So one of the disadvantage of this nesting or this cavity location is that one problem is it is not easy to lift it or remove it from the cavity. Second is that the presence of any chips or burrs or any other foreign particle during the machining operation, it will tend to lock within the workpiece into the nest. So this is one of the disadvantage of this cavity location. Okay. So next topic is clamping. For locating already we are using different for locating we are using or the devices which we use for clamping and locating are called jigs and fixtures. Fixtures are those which are used to fix or clamp the workpieces, but jigs also it will clamp the object or the workpiece. At the same time, it will guide the tool also. So for locating, first of all, we need to understand about the different degrees of freedom of an object in space. We know that there will be 12 degrees of freedom for an object in space. So by clamping and locating, actually we are arresting all these degrees of freedom. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും ക്ലാമ്പും ചെയ്യും അല്ല നമ്മൾ. അപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് പിൻസ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് പിൻസ് നോക്കി, പാഡ്സ്, അതുപോലത്തെ കുറേ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലാമ്പിങ്ങിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബൈ യൂസിങ് ബോത്ത് ക്ലാമ്പിങ് ആൻഡ് locating, we can completely arrest all the degrees of freedom of the object. So ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് 3-to-1 പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 3-to-1 പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് 9 degrees of freedom നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. So the remaining 3 degrees of freedom can be arrested by clamping the job. So what is clamping? So when a workpiece is properly located, it needs to be clamped so that it will held in position against the forces acting on it. Okay. So this step of pressing the workpiece against locating surface to hold it there is called clamping. So here also we will use certain tools for clamping the workpieces. So they are called clamps. So they have there are different types of clamps using today. So we'll be discussing only what are listed in your syllabus. Okay. So these clamp materials should have certain features or certain requirements. Okay. The first one will be the workpiece must be held rigidly while the cutting tools are in operation. So the first purpose of the clamp is to hold the workpiece rigidly until the operation is completed. Okay.
Also, the clamp should be quick acting so that the time required for loading or unloading must be minimum. For example, if you are clamping a job, we can use either a nut and bolt type clamps we can use, or we can use some handle bars in order to rotate the or in order to type the job. The second method will be easier for us, right? In the first method, if you are using a net arrangement, we need the help of some spanners and all. But if you are using some wheel arrangement or some rotating wheel arrangement, it will be, or some knob if you are using, it will be easier for us. So that will help us to reduce the setting up time. So the clamp should be quick acting so that the time required for loading and unloading of the workpiece must be minimum, or loading and unloading of the setup should be minimum. Also, the clamp must be able to extend vibration, chatter, and heavy pressures. That is one of the requirement of the clamp. Also, the clamp must not damage the workpiece. So these are some of the different requirements of the clamp. Then principles of clamping. So like what we have discussed in the principles of locating, here also in clamping also we need to, some principles should be followed. First one is positioning. That is position. So clamping should be positioned to direct the clamp force on a strong supported part of the workpiece. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്ലാമ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു കൂടുതൽ പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എപ്പോഴും അതിൻ്റെ എന്തായാലും നമ്മൾ വർക്ക് പീസിന്റെ എവിടെയാണോ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പീസിന്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയ പാർട്ടിലുമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ക്ലാംപ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ. ഓൾസോ ദ ക്ലാമ്പ് ഷുഡ് നോട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് ടൂൾ. നമ്മൾ ഈ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നോട്ട് ലൈക്ക് if you are doing certain machining operation or some cutting operations, then only we need to clamp or fix the job. അപ്പോൾ this clamp should not obstruct the path of the cutting tool. അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് പൊസിഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസിലായിരിക്കും നമ്മളത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും അത് കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഓക്കെ. കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദി ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു, നമ്മൾ അൺലോഡ് ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് പീസ് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അൺലോഡിംഗ് ആൻഡ് ലോഡിങ്ങിന് ഈ ക്ലാമ്പ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറരുത്. അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിംഗ് ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റിനും ക്ലാമ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സർഫസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഈ 2 കട്ടിംഗ് ടൂളിനെയും ഈ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ്ങിനെയും ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഹാവ് സഫീഷ്യന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ഹോൾഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ഫേംലി അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിന് വേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് പീസ് ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഷുഡ് നോട്ട് ബി മച്ച് ഹയർ ഓർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മച്ച് ലോവർ അല്ലെ. ഫോഴ്സ് കട്ട് ഈ പറയുന്ന ക്ലാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ആ ഓൾറെഡി ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത പൊസിഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വിൽ ഗെറ്റ് എ wrong dimensioning or we will get a cutting in a wrong direction. Okay. So there should be have a optimum cutting force. Okay. അതായത് ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് സഫീഷ്യന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം ഈ പറയുന്ന വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കട്ടിംഗ് ടൂളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് ടൂളിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ഡാമേജ്, അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലോ ഇറ്റ് മേ സംടൈംസ് ഡാമേജ് വർക്ക് പീസ് ഓർ ഇറ്റ് മേ സംടൈംസ് ഡാമേജ് ദി ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ക്ലാമ്പിംഗിൽ കൊടുത്താൽ ഓൾറെഡി കട്ടിംഗ് ടൂളിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സും കാരണം ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം കൊളാപ്സ് ആവും. Otherwise, it may damage the workpiece also. So every time we need to give an optimum strength to the clamping system. Then productivity. The clamping time should be minimized by using knobs, knurled screws, Tommy bars, handle wheels and handles. So നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്താണ് നമ്മളവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാണല്ലേ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് നോബ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ത്രെഡഡ് വീൽസ് വെച്ച് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് പോലത്തെ മെക്കാനിസം വെച്ച് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം ഒരുപാട് ഹാൻഡിൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ വലിച്ച് പൊക്കി നമ്മളത് ഒരു സാധനം ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഹാൻഡ് നോബ്സ് വെച്ച് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
പക്ഷെ അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അതെപ്പോഴും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലാമ്പിംഗ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാമ്പിംഗ് ടൈം കുറയണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ്. ക്ലാമ്പിംഗ് ടൈം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും. ഇത് ക്ലാമ്പിംഗ് ടൈം ഷുഡ് ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് knobs or tommy bars or handle wheels and all. For example, say a clamp which can be tightened or loosened using spanners, it will be have more productivity as the setup time is reduced. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പാനർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ടൈം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലത്തെ പാർട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് ടൈം കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദീസ് ആർ ദി സം ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ ഫാറ്റിക്. സംടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റോ വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും, സെയിം വർക്ക് പീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ സം mass production and all, but we're doing the same job or same clamps we are using, or same clamping system we might be using for the different for machining of the different jobs. That is similar jobs we are making. So that will make the operator that is a make the operator fatigue. So it is better to have a reduced setup time. അല്ല, നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരേ ജോലി തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അടുപ്പ് വരും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ജോലി തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സം ഫാറ്റിക് on the operator അല്ലേ. So usually in such cases pneumatic or hydraulic clamping is used. That is whenever the number of clamps to be set up is more. So ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് പീസ്, കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാമ്പ്സിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. സോ അത്തരത്തിൽ കേസ് നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഫാറ്റിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സെറ്റപ്പ് ടൈം. So in turn it will be increasing the productivity of the entire process. Then workpiece variations. So നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്ക് പീസ് എന്തായിരിക്കും, ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസിൽ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സിലുള്ള വർക്ക് പീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ്. സോ ക്ലാമ്പിംഗ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ് ടു ഒരു ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. സോ ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസിൽ ഈ ക്ലാമ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാം, അതിനേക്കാൾ വലിയ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സൈസ് കൂടിയ ക്ലാമ്പ് വേണം. So within that dimension, whatever the shape of workpiece we are getting, we should be able to accommodate that, or we should be able to properly clamp that workpiece using this clamp design. So different workpiece variation accommodate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള clamp design ആണ് നമ്മൾ adopt ചെയ്യുക. So these are the different principles of clamping, that is position, strength, productivity or setup time, then operator fatigue, then workpiece variations. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും റിലേറ്റഡ് ആണ് പരസ്പരം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സെറ്റപ്പ് ടൈം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ്. Then types of clamps. So there are numerous types of clamps used today. Okay. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാംസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിൽ ചില ക്ലാംസ് നമ്മുടെ സിലബസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള ക്ലാംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ക്ലാംസ് ലൈക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാംസ്, ക്യാം ക്ലാംസ്, സ്ക്രൂ, ലാച്ച്, വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ്, ടോഗിൾ ആൻഡ് റാക്ക് ആൻഡ് പീനിയൻ, ടോഗിൾ ക്ലാംസ്, ദെൻ റാക്ക് ആൻഡ് പീനിയൻ ക്ലാംസ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലാമ്പ് മാത്രമല്ല, ഒരു ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിലധികം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്ലാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അനദർ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി യൂസേജ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാംപ്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ്, ഹിഞ്ച് ആൻഡ് സ്വിംഗ് ക്ലാംപ്സ്, സൈഡ് ക്ലാംപ്സ്. ഇപ്പോൾ സെയിം ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ് തന്നെ നോക്കിയാൽ അതിലും കുറേ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ക്യാം ക്ലാമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ഉണ്ട് വേരിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പിൽ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. So in addition to these mechanical clamping device types, we can also use vacuum clamping methods or magnetic clamping methods. അതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വലിയ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജോബ് നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ ക്ലാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പാണ്, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെന്നില്ല. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ആൻഡ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ്
magnetic clamping or hydraulic or pneumatic clamping system. Okay. First type of clamp, okay, strap clamp. Here you can see a nut and bolt arrangement. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ എന്തെല്ലാം കാണാം, ഒരു സ്റ്റഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ, സ്റ്റഡ് ഉണ്ട്, അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സ്പെരിക്കൽ വാഷേഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ദർ. എന്തിനാ വാഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ്. ദെൻ ദർ ഇസ് എ റിട്രാക്ടിങ് സ്പ്രിങ്. അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു റിട്രാക്ടിങ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൽ ഇവിടെയാണ്, ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിക്കുന്നതാണ് വർക്ക് പീസ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു പിന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് പിന്ന്. സോ ആക്ച്വലി ഈ വർക്ക് പീസിനെ അവിടെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ബൈ സിംപ്ലി ടൈറ്റിംഗ് ദ നട്ട് വി ക്യാൻ ക്ലാമ്പ് പീസ്. ഓക്കെ. വർക്ക് പീസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇതാണല്ലോ, ഇത് അൺടൈറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ സ്പ്രിങ് റിട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ലാബ് മൂവ് ചെയ്യും, നമുക്ക് വർക്ക് പീസ് മാറ്റാം അല്ലെ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന ഒബ്സർവറിന്റെ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവിനെ അത് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നേരെ മുകളിലായതുകൊണ്ട്. നേരെ കുറച്ച് നമുക്കിത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പിന് വേറെ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. സോ ഇൻ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം, the clamp is tightened by rotating a hexagonal nut on a screw. One end of the clamp presses against the workpiece and the other on a head pin. The right side use a head pin. So in order to accommodate variation in workpiece dimensions, the clamping face of the clamp is made curved and the top face of the pin is made spherical in shape. So left side of the strap clamp, a spherical shape. That means actually we are holding or clamping one side of the workpiece. So our workpiece in the shape we can accommodate if you are using a very S-type shape. Your S-type shape. So എന്ത് irregularities workpiece ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സിമിലർലി വി ആർ യൂസിങ് എ പോയിന്റഡ് പിന്നിയർ അല്ലെ. ഇപ്പോൾ പിന്നിന് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കേർവ്ഡ് ടോപ്പ് സർഫസ്. അപ്പോൾ ഈ കർവേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ഡയമെൻഷണൽ മീൻസ് അതിന്റെ എന്താണ് അലൈൻമെന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സർഫസ് അലൈൻമെന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിൻസിന് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ വാഷസ് ആർ യൂസ് ഫോർ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ. Another feature which support variation in workpiece dimension is the provision of spherical washers between clamp and the hexagonal nut. The strap clamps are also provided with a washer and spring below the clamp also. This makes the loading and unloading of the workpiece easier. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് വേരിയന്റിൽ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ ബിലോ ആയിട്ട് കാണുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിലോ അതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് there is a washer and a spring. But in the basic variant there is no such spring. This spring will help us to for the easily removal of the workpiece. Many variants of strap clamp like retractable strap clamp, slotted strap clamp, swinging strap clamp, and special strap clamps are in use for various types of workpiece configuration. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പിന്റെ ബേസിക് വേരിയന്റ് ആണ് ഇവിടെ. ഇതിൽ തന്നെ സ്ലോട്ടഡ് ഉണ്ട്, സ്വിങ്ങിങ്, സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിൽ ഇതുപോലത്തെ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? that all will help us to reduce the സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പീസ് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നിലാണ് വരുന്നത്. മീൻസ് ദിസ് സ്ട്രാപ്പ് ഈസ് കമ്മിങ് or this clamp is coming between the work piece and the operator. അപ്പോൾ നമ്മളത് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം വർക്ക് പീസ് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് സൈഡിലേക്ക് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്വിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി റിമൂവൽ പോസിബിൾ ആണ്. So that all is going to, so these variants of the strap clamps are going to reduce the setting up time or is going to increase the productivity. Then side clamp. Side clamp എന്താണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ മുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തത്. So here we are holding the workpiece from the side. Okay. The side clamps are preferred when the top surface of the workpiece need to be free and unobstructed for machining. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. വർക്ക് പീസിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിക്കാം. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വർക്ക് പീസ് ആണ്, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റെക്ടാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ആണ്. വി നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദ ടോപ്പ് സർഫസ്. മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വി നീഡ് ടു ഡു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം, നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യണം. സച്ച് പർപ്പസസ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ സൈഡ് ക്ലാമ്പ്സ്.
ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ മില്ലിംഗ്, പ്ലെയിനിങ് ആൻഡ് ബ്രോച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ വേർ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഫോർ ഫ്ലാറ്റണിങ് സർഫസിന് ഫ്ലാറ്റ്നസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന് മുകളിലുള്ള മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ടൂൾസ് ആണ് മില്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അല്ലേ. സോ ഇൻ ദ സച്ച് കേസസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് മേ ബി നെസസറി. ഓക്കെ, സിമിലർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റഡ് ആൻഡ് നെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ വേരിയന്റ് ഓഫ് സൈഡ് ക്ലാമ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ സൈഡ് നോക്കിയാൽ ഒരു വെഡ് ഷേപ്പ് പോലെയാണ്. സോ ബൈ ടൈറ്റിംഗ് ദ നെറ്റ് ആൻഡ് ദി സ്ക്രൂ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ഫോഴ്സ് ടു ദി വർക്ക് പീസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലാമ്പ് താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. So it will be you will getting the force on the workpiece, horizontal force on the workpiece. So it will help us to properly clamp the workpiece. The figure below shows a simple side clamp. By tightening the nut, the wedge-shaped clamp presses the workpiece against the operating surface and keeps it in position. Okay. Then third one is a latch clamp. ഈ പേരുകൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇതിന്റെ അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ലാച്ച് ക്ലാമ്പ്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാംപ്സ് ആർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ക്വിക്ക് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ. ദീസ് ആർ suitable only for smaller work pieces, smaller sized work pieces, simple shaped work pieces requiring lower clamping forces. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ലാച്ച് ടൈപ്പ് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ. അത് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വർക്ക് പീസ് എല്ലാ ഈ പറയുന്ന ലൊക്കേറ്റിംഗ് പിൻസിലും കൃത്യമായിട്ട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ അതിനാണ് ലാച്ച് ക്ലാംപ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നോക്കിയെങ്കിൽ ഈ ലാച്ച് ക്ലാംപ്സ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ലാച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് അത് ഈസിലി റിമൂവബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈസി റിമൂവൽ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടി അതിൽ കുറെ സ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇതുപോലെ ഈസിലി അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The latch clamps are also called swing clamps. നമുക്കത് സ്വിങ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. They are also called swing clamps as these are to be swung to the working position. The axis of the rotation of swing plate is such that they rotate in the plane of the plate. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിങ്ങനെ സ്വങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വർക്ക് പീസിന്റെ. The axis of rotation of the swing plate is such that they rotate in the plane of their plates. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് സ്ലോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ഈസി റിമൂവൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോന്നിലും ഡിഫറെന്റ് സ്ലോട്ട്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ക്രൂ ക്ലാംപ്സ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ സ്ട്രാപ്പ് ക്ലാമ്പ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റഡ് ആൻഡ് നട്ട് ഹിയർ യൂസിങ് എ സ്ക്രൂ ഇയർ, സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രൂ ക്ലാമ്പ് is provided with a screw thread to clamp a workpiece. Screw clamps can exert adequate force and remain in position, preventing loosening due to vibration. It is not suitable for mass production, and the basic screw clamp comprises of a screw hand job and a press pad. അപ്പോൾ ഇത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ. കാരണം എന്താ? കാരണം വൈബ്രേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത് സ്ക്രൂ ആണ്, നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ടൈപ്പ് അല്ല. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്രൂ, because of vibrations, if you are doing it in some vibration type applications, there are chances of loosening it. There are chances of changing the position of the screw clamp. So that's why it is not suitable for mass production at all. So simple ആണ് screw clamp. അതിപ്പോൾ strap clamp ഉണ്ട്, latch clamp പഠിച്ചു, screw clamp. Next one is cam clamps. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ക്യാംസ് എന്താണ്. ക്യാംസ് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫെറിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സർഫസ് ലൈക്ക് എ ലോബ്. ഒരു ലോബ് പോലെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സർഫസ് ഉണ്ടാവും ക്യാമിനൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർക്കുലർ തന്നെ ആയിരിക്കും, അതിനൊന്നിച്ച് എന്തുണ്ടാവും ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സർഫസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇതായിരിക്കും സെൻട്രൽ പാർട്ട്. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ക്യാം ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇതൊരു ഫോളോവർ ആണെന്ന് ധരിക്കാം. ഇതൊരു ടി ഷേപ്ഡ് ഫോളോവർ ഉണ്ട്, താഴേക്കുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു വാൾവാന്ന് ധരിക്കാം. അത് അപ്പോൾ നോക്കി ക്യാമറ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും, ഇതിന് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. കാരണം
ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും, മറ്റേ പൊസിഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ റേഡിയസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലേ, അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെ. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോളോവറിന്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോവുകയും തിരിച്ച് ഈ ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുകളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാം ആൻഡ് ഫോളോവറിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So, next one is a cam clamp. Cam clamps are simple to use and provide an effective, faster method of clamping. The clamping may lose under vibrations, and this type of clamp cannot be used to a heavy clamping force or rigor. So here also it is having a disadvantage of loosening due to vibration. So cam clamp is also not suitable for when heavy clamping forces is needed. These cam clamps are available two types: spiral and eccentric cam clamps. The spiral cam provides better locking as compared to eccentric one, and eccentric cam clamps are easier to manufacture. രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ടു ടൈപ്സിലായിട്ടാണ് ക്യാം ക്ലാംസ് ഇല്ലല്ലേ, സ്പൈറൽ ആൻഡ് എക്സെൻട്രിക് ക്ലാംസ്. സ്പൈറൽ ക്ലാംസ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് ബെസ്റ്റ് ആണ്, ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ മാനുഫാക്ചറിങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സെൻട്രിക് ക്ലാംസ് ആർ ഈസിയർ ടു മാനുഫാക്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി എ ക്യാം ക്ലാമ്പ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു നോബ് ഉണ്ട്, ഒരു ക്യാം ഫേസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സെൻട്രിക് ക്യാം. സോ നമുക്കിത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഇതിനെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാമ്പിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ, ശരിയല്ലേ. നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും, ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സ്ട്രാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, വർക്ക് പീസിന് മുകളിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പിടിക്കും അല്ലെ. സി ദ സർഫസ് ഇവിടെ ഒരു കേർവ്ഡ് സർഫസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് അല്ലെ. വൺ പിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഫോർ ബാലൻസിങ് അല്ലെ. രണ്ട് വശത്തും ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ടേ, അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. One retracting spring is also used here for the easy removal of the job. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാമ്പ് താഴേക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഭവിക്കും, അത് ഈ വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ദ വർക്ക് പീസ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ നോബ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ retracting spring will push the strap in the vertical direction and we can easily remove the work. അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാം ക്ലാംപ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ്. വെഡ്ജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് വെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, അതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് വെഡ്ജ് അല്ലെ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ സിമ്പിൾ വെഡ്ജ് ക്യാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ മൂവബിൾ വെഡ്ജ് which forces the workpiece against a fixed stop. The horizontal movement of wedge causes upward vertical clamping force on the workpiece. So ഇതിൽ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. സി ആക്ച്വലി ഇതാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് അല്ലേ. ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്, ഈ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ദിസ് ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് എ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ്. ഈ ഒരു സർഫസിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആക്ച്വലി വൈൽ വി ആർ ടൈറ്റനിങ് ദിസ് ബോൾട്ട് ഹിയർ, ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കാം, ഇത് ഈ വശത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, ഇത് ഈ വശത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊരു വെഡ്ജ് ഷേപ്പിലാണുള്ളത്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ടൈറ്റനിങ് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വശത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഈ ഒരു വശത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ, ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രോപ്പർലി ക്ലാമ്പ് ദ വർക്ക് പീസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് വശത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ലേ, ഇത് താഴെ ഇതിന്റെ ഡൗൺവേർഡ് ആക്ഷൻ അല്ലെ, ഇത് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലാറ്ററൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടും. സെയിം സാധനമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹിയർ, whenever we are applying a force here നമുക്ക് ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് വെച്ച് ഫോഴ്സ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വർക്ക് പീസിന് മുകളിൽ ലാറ്ററലി ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ബോൾട്ടിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് പീസിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So a simple wedge clamp consists of a movable wedge which forces the workpiece against a fixed stop. So
നമുക്കിത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണല്ലോ ഫോഴ്സ്. ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ pressure or the force. The other direction it will be fixed by using some pins or pads. Okay. So the horizontal movement of the wedge causes upward vertical clamping force on the workpiece. Wedge with angle of 1 to 4 degrees are self-locating type. Wedge with large angles need another holding device like a screw or cam to hold the wedge and workpiece in position. So എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഡ്ജിന് ഒരു വെഡ്ജ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് അതിന്റെ വെഡ്ജ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വശത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് വെഡ്ജ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് വെഡ്ജ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ വെഡ്ജസ് വിത്ത് ലാർജ് ആംഗിൾസ് നീഡ് അനദർ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ലൈക്ക് എ സ്ക്രൂ ഓർ ക്യാം. ഇപ്പോൾ വെഡ്ജ് ആംഗിൾ എപ്പോഴും കുറവ് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലാർജ് വെഡ്ജ് ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ അനദർ ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസസ് ഓൾസോ. സോ ഇൻ ദ സൈഡ് ജോ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ്, സോ സൈഡ് ജോ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. യൂഷ്വൽ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് മുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൈഡ് ജോ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് ഷോൺ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ സൈഡിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ ജോസ് ഉള്ളത്. ഈ ഫിഗറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡ് ജോ വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ്. The clamp slides down as electrical nut is tightened. Now the jaw is pushed against the workpiece to clamp it firmly. Simple ആയിട്ട് ഇതിലെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. Then the figure shows another type of wedge clamp in which a screw is used to force the wedge end of clamp upward, causing the clamp action. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള വെഡ്ജ് ക്ലാമ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഈ വെഡ്ജ് എൻഡ് ക്ലാമ്പിന്റെ വെഡ്ജ് എന്തിനാ? it helps to clamp. It is used to force the wedge end of clamp upward, causing the clamping action. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പവർ ക്ലാമ്പ്സ്. പവർ ക്ലാമ്പ്സിൽ കുറെ വരുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്രോളിക്, ന്യൂമാറ്റിക് ക്ലാമ്പിംഗ്, വാക്വം ക്ലാമ്പിംഗ്, മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പിംഗ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ക്ലാമ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ. അതിൽ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ചെയ്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So that will be discussing the next class.